मेरे सज्जनों, बेलियो ते बजुर्गो, मैं हाँ लोक दास्तान लिखारी शायर नज़ीर सुल्तानी ते तुसी वेख रहे हो GS स्टूडियो। मेरे सज्जनों, साडी अज दी दास्तान दा नाम है पंजाब दे पुत्तर। मेरे सज्जनों, पंजाब दी धरती गैरतमंदां ते बहादरां दी धरती है। ਇਹਦੇ सीने विचों जम्मण वाले जवान कदी किसी जुल्म अगे नहीं झुके, भावें उन्हां नूं इस धरती दी आन शान ते बान वास्ते अपने सिर कटाने पै। दुल्ला भट्टी, राय अहमद खान खरल, जग्गा जट, जबरू नाई, निजाम लोहार, मलंगी, भगत सिंह, वीर ते जोध, इन्हां सूरमियां कदी भी जबर अगे अपने सिर नहीं झुकाए। असीं अपनी इस दास्तान विच इन्हां सारिया सूरमियां बारे तुहानूं दसांगे किन्ने किहड़े ज़ालम हुक्मरान नाल टक्कर लई ते अपनी ताकत दा लोहा मनवाया। ते मेरे सज्जनों, इस दास्तान दी फरमाइश करदे ने कराची तो मुहम्मद नदीम, कक्की रसूलपुर जट्टां तो मुहम्मद अफजल जट, राजा मुहम्मद अफजल, अब्दुल्ला गार्डन शाहकोट तो बरकत अली रहमानी दुकानदार, जमालपुर बहावलपुर तो शबीर ड्राइवर, लाहौर तो फहीम रजा, यजमान मंडी तो काशिफ जट, सांगड़ तो सलीम जलेबियां अराई, शोरकोट तो चौधरी अरशाद चट्ठा जट, गरीबाबाद तो मियाँ अब्दुल सत्तार अराई, शेखुपुरा तो इकरामुल्ला आदल, राणा मोहम्मद हारून खान, मोहम्मद हनीफ खान, मोहम्मद शफीक खान ते तारक महमूद खान, कोट रंजीत तो खालिद मुगल ते अमीर अली गुजर, सियालकोट तो मास्टर मोहम्मद नवाज चौहान, दुबई तो नूर हुसैन शहीन, रहीम यार खान तो बाबा अल्ला रखा, 11 GD रिनाला खुर्द उकाड़ा तो चौधरी नदीम, अख्तराबाद रिनाला खुरद तो मसाब आलम, जोधा भैणी जलालाबाद इंडिया तो बागीचा रंगला, नार्वे तो तसव्वर अजीज वड़ैच, स्पेन तो शबीर हुसैन आज़ाद, इटली तो बाबा शाह सरकार, बहरीन तो हमजा खान, मोहाली इंडिया तो कुलविंदर सिंह। ते मेरे सज्जनों, ये दास्तान तुहानूं गा के सुना रहे ने लोक दास्ताना दे बादशाह सादक भट्टी बागमोड़ वाले। रिकॉर्ड करते ने लाला जी ते लिखते ने शायर नज़ीर सुल्तानी। ओ दुल्ला भट्टी जम्मिया जदों सांदल दी सी बार, मारे मुगल फौज दे भी फौजी कई हजार। मुगल सी अकबर बादशाह ते मुगलों दी सरकार, कोई ना अगे टेकदा भी दुल्ले दी तलवार। पंजाब दा कल्ला सूरमा मुगला टक्कर लाई, क्यों भट्टी दा मारिया ते दादा चढ़िया फाई। दुल्ला होया जवान ते लैंदा अपना वैर, मुगल फौजा ते टुटिया भी दुल्ला बन के कैर। टोके काफले लुट ले जेड़े काबुल वल्लों आउण, जेड़ा अगे अड़दा जी लाउंदा ओदी तौण। फौजी मुगल फौज दे उस कई दिते सी वड, चढ़िया तख्तादार ते ओ चौड़ा सीना कद। खरल सिफत पंजाब दा ते दादा शेर दलेर, अंग्रेज़ां दे नाल लड़ के ते कीते किन्ने ढेर। फौज बनाई अपनी ते सारे बब्बर शेर, जुल्म दे उस दरिया दे जी मुँह दिते सन फेर। अपने को जगदार संते देंदे खबर जा, लै नाम अंग्रेज तो दादे करदे चा। पढ़दा ओ नमाज जदों सिर दिता जिला, लैके फिरदे सिर नूं जी नेज़े ते चढ़ा।
ਲੈਕੇ ਫਿਰਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਜੀਨੇ ਦੇ ਤੇ ਚੜਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਨੇ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਲਾਰਡ ਬਰਕਲੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਮੁਰਾਦ ਫਤਿਆਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਜੱਗਾ ਜੰਮਿਆ ਸੂਰਮਾ, ਜੱਗਾ ਜੰਮਿਆ ਸੂਰਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਉੱਠਦਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕਰਦਾ ਟਿੰਡ। ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੰਗਾਲ, ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਦਾਦਾ ਜਾਲ। ਡਾਕਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਲੈਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਡਿਪਟੀ ਉਸਨੇ ਤੇ ਦਾਦਾ ਕੀਤਾ ਚਾ। ਲੰਦਨ ਤੱਕ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਪਚਾ, ਧਰਤੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੋਂ ਟੁਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਿਆ। ਲਾਲੂ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਾ ਸੀ ਨਾਈ, ਬਣਿਆ ਪਿੱਠੂ ਵੈਰੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਾਈ। ਸੁੱਤਾ ਜੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਸੀ ਉਹ ਮਲੰਗੀ ਘਰ, ਬੋਰ ਦੀ ਗੂੜੀ ਛਾਂ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਡਰ। ਲਾਲੂ ਨਾਇਕ ਮੀਨੜਾ ਜਿੰਨੇ ਲਈ ਬੰਦੂਕ ਸੀ ਚਾ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਉਸਨੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕਲੇਜੇ ਜਾ। ਉਹ ਮਰਿਆ ਜੱਗਾ ਸੁੱਤੜਾ, ਮਰਿਆ ਜੱਗਾ ਸੁੱਤੜਾ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋਈ ਕਾਈ। ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਮੀਨੜਾ ਨਾਈ। ਹੋਏ ਸੀ ਦੋ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਜਬਰੂ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਦਨਾਮ। ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲੜਦੇ ਜੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਮਾਰਦੇ ਇੱਕ ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ ਥਾਣੇ ਕਰਨ ਤਬਾਹ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਲਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਜਬਰੂ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾਈ, ਜ਼ੈਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਦਾਦੀ ਅੱਤ ਸਿਚਾਈ। ਹਵੇਲੀਓਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਦੇ, ਹਵੇਲੀਓਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਡੱਕ ਨਾ ਸਕਦਾ ਕਾਈ। ਮਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਯਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫਾਈ। ਮਲੰਗੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਕਰਦਾ ਰਾਜ, ਪੈਂਦਾ ਉੱਤੇ ਵਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੈਸ਼ੀ ਬਾਜ਼। ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਫਰੰਗੀ ਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਲੰਗੀ, ਕੱਲੇ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੁੱਛ ਚਕਾਈ ਚੰਗੀ। ਫਾਂਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਿਆ ਜੀ ਝੂਠੇ ਕਰ ਗਵਾ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਧਾਰ ਕੇ ਉਸ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਫਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੁਰਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣੇ ਦਲੇਰ, ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਾਝੇ ਦਾ ਜੀ ਸ਼ੇਰ।
ਪੰਜਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਲੇਰ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸ਼ੇਰ। ਜਰਨਲ ਦਇਆ ਰਾਮਦਾਸ ਕੀਤਾ ਕਤਲੇਆਮ। ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਲਹੂ ਦਾ ਜਾਮ। ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਲਹੂ ਦਾ ਜਾਮ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਕੋਈ 9-10 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਭਿੱਜੀ ਮਿੱਟੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਦਿਕ ਭੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਵਿੱਚ ਸੰਭਲੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬੰਬ ਚਲਾਏ। ਫੜਿਆ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਦਿਆ ਜੀ ਫਾਏ। ਲਾ ਕੇ ਅੱਗ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਤੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਗਾਏ। ਲਾਇਆਂਦਾ ਕੱਢ ਵਾਰਸਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚਾ ਦਫਨਾਏ। ਵੀਰ ਤੇ ਜੋ ਸੀ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਂਝੀ ਭਾਈ। ਹੋਏ ਜੱਦ ਜਵਾਨ ਤੇ ਅੱਗ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਲਾਈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਡਾਂਗਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਟਿਕਦਾ ਜੀ, ਬਣੇ ਬਣੇ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਉਹ ਪੈਰੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ। ਮਲਕੀ ਬੁੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਉਸ ਵਿਖਾਈ ਤੜ। ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੱਕੇ ਵੀਰ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਦੰਦ ਜਪਨ। ਫਿਰ ਨਾ ਉਸ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਜੀ ਖਾਦਾ ਜਾਵੇ ਅੰਨ। ਫੜਿਆ ਜਦ ਜੋਧ ਨੂੰ ਤੇ ਵੀਰ ਸਿਮਰ ਗਿਆ। ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਪਿਆ ਜੋ ਸੀ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਮਲਕੀ ਬੁੱਗਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਵੀਰ ਤੇ ਜੋਧ ਨੇ ਸੂਰਮੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀਰ ਤੇ ਜੋਧ ਨੇ ਸੂਰਮੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਏ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਏ। ਗੈਰਤਮੰਦ ਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਅਪੜੇ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਮਾਵਾਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜੁਰਤਮੰਦ, ਬਹਾਦਰ, ਦਲੇਰ ਸੂਰਮੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਕਬੂਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ
ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਦਾਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।